لاہور میں معصوم پھولوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ کاہنہ میں تعلیم گاہ ماتم کدہ بن گئی۔ کچوانا روڈ پر ٹیوشن سینٹر کی چھت گر گئی، 14 بچے جاں بحق، خاتون ٹیچر اور 20 بچے زخمی۔ ریسکیو ٹیموں نے بچوں کو ملبے سے نکال کر اسپتال منتقل کیا۔ بیشتر کی عمریں 8 سے 12 سال کے درمیان ہیں۔ مقامی افراد کے مطابق بدقسمت اکیڈمی میں 35 بچے موجود تھے۔ پولیس نے مالک مکان سمیت 5 افراد کو حراست میں لے لیا۔ حکام کے مطابق ٹیوشن سینٹر کی بالائی منزل پر تعمیراتی کام ہو رہا تھا۔ گراؤنڈ فلور پر بچے پڑھ رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس، واقعے کی مکمل، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ہدایت۔ کہا، ذمہ دار کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، قانون کے شکنجے میں لائیں گے۔ صدر مملکت وزیر اعظم کا حادثے میں بچوں کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔ جاں بحق ہونے والوں کی بلندی درجات کی دعا اور لواحقین سے اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم نے زخمی بچوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ میں تو کام پہ گیا ہوا تھا تو ماما پیچھے اس کے گھر پہ تو اس نے بھیجا، تو صبح ملی ہے مجھے، کہہ رہی تھی بس پاپا شام کو جلدی آ جانا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میری ملاقات دوبارہ نہیں ہوگی بیٹی سے۔ ٹیوشن گیا سی، اتنے چھت ڈگ پی ہے، جو چھت ڈگی سانوں پتا ہی نہیں، بعد پتا لگا چھت ڈگ پی، 13 14 17 18 بچے ہی۔ کاہنہ میں ہولناک حادثہ، کئی خاندانوں کی دنیا بدل گئی۔ جائے حادثہ کے باہر بچوں کے والدین کی چیخ و پکار، رو رو کر برا حال۔ کسی نے بیٹا کھویا تو کوئی بیٹی سے محروم ہوا۔ کہتے ہیں بچوں کو تیار کر کے روزانہ ٹیوشن بھیجتے تھے، یقین نہیں آ رہا، صدمہ ناقابل برداشت ہے۔ مطالبہ کرتے ہیں ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ادھر اسپتال حکام نے حادثے میں جاں بحق ہونے والے 14 بچوں کے ناموں کی لسٹ جاری کر دی۔ عبداللہ، سلمان، عروج، مانور، تشبیہ، فواد، ایمان، خدیجہ، ارتضیٰ شامل۔ رمشا، علی، ارحم، دعا اور عبداللہ بھی حادثے میں چل بسے۔ کاہنہ میں حادثہ یا غفلت، ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے قیمتی جانوں کے نقصان کا ذمہ دار کون؟ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کہتے ہیں کہ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے چھت گری۔ بارشوں کی وجہ سے ٹی آر گارڈر کی چھت کی مٹی کم ہو گئی تھی۔ تعمیراتی کام کی وجہ سے وزن بڑھنے پر گارڈر ٹوٹ کر گر گیا۔ حادثے میں مالک مکان کی بیٹی جاں بحق اور ٹیوشن پڑھانے والی خاتون کا بچہ بھی زخمی ہے۔ ذمہ داران کے خلاف غفلت برتنے پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ 5 افراد کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ ترجمان ریسکیو کا کہنا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق چھت پر تعمیراتی کام چل رہا تھا۔ زخمی بچوں کی عمریں 4 سے 10 سال کے درمیان ہیں۔ کاہنہ اسکول حادثے کے ذمہ داروں کو قانون کی کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر صحت کی جی این این سے خصوصی گفتگو، کہا ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے کا واقعہ افسوسناک ہے۔ زخمی بچوں کے علاج میں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کی شفاف تحقیقات کی ہدایت کی۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا بچے دم گھٹنے اور سر پر چوٹ لگنے سے جاں بحق ہوئے۔ وزیر قانون بولے واقعے کی شفاف، غیر جانبدار، فوری تحقیقات کرائی جائیں۔ غفلت یا کوتاہی کے ذمہ داران کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے۔ معصوم بچوں کی جانوں سے کھیلنے والوں کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی، وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر سیاسی رہنماؤں کا حادثے پر افسوس کا اظہار۔ پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پانی روکنے کی کسی بھی کوشش کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کا بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی پر بھارت کو 2 ٹوک اور واضح پیغام۔ اسلام آباد میں بین الاقوامی مندوبین کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی سیمینار کا انعقاد۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے خطاب میں کہا کسی بھی بین الاقوامی معاہدے کو کمزور یا سبوتاژ کرنے کی قیمت بہت بھاری ہو سکتی ہے۔ بھارت جنگ کے بیج بونے سے گریز کرے اور جنوبی ایشیا کے امن کو خطرے میں نہ ڈالے۔ بین الاقوامی قانون اور معاہدوں کی خلاف ورزی کی جائے تو اس کے نتائج صرف 2 ممالک تک محدود نہیں رہتے۔ پاکستان اپنے جائز آبی وسائل پر کسی قسم کا غیر قانونی قبضہ یا تجاوز ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اگر پاکستان کو آبی وسائل سے محروم کیا گیا تو اس کے سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ معاہدوں کی خلاف ورزی ریاستوں کی ساکھ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ایسے اقدامات بین الاقوامی تعلقات میں خطرناک مثال قائم کرتے ہیں۔
सिंतास मुआहदे की पासदारी के बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है लेकिन आबी मफादात पर समझौता नहीं करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ऐलान। सेमिनार से खिताब में कहा, पाकिस्तान के आबी हकूक को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय रवैया पूरी दुनिया के लिए खतरनाक मिसाल बन सकता है। पाकिस्तान अपने आबी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जायज़ और कानूनी इक़दाम करेगा। भारत को यह तासुर नहीं मिलना चाहिए कि वो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाता रहे। पाकिस्तान सिर्फ एहतजाज तक महदूद रहेगा। मौसर दिफा उसी वक्त मुमकिन है जब मुखालिफ फरीक ये जान ले सुर्ख लकीर अबूर करने की क्या कीमत उसको अदा करना होगी। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी को मुश्तरका आबी गुज़रगाहों को हथियार बनाने के खिलाफ बैनुल-अक़वामी क़वानीन बनाना होंगे। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई तो कौमी क़यादत मुअस्सर जवाब देने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने खबरदार कर दिया, कहा कि पाकिस्तान हर सूरत सिंतास मुआहदे का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इलाक़ाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। मुआहदे में तब्दीली इत्तेफ़ाक़ राय से ही मुमकिन है। पानी को तनाज़े के बजाय ताउन का ज़रिया बनाना चाहिए। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि असल मसला पानी को कंट्रोल करके बतौर हथियार इस्तेमाल करना है। किसी को इलाक़ाई या आलमी अमन यरग़माल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सिंतास मुआहिदा दुनिया के मजबूत तरीन मुआहिदों में से एक है। अगर ये मुआहिदा कामयाब नहीं हुआ तो दुनिया के हर नशेबी मुल्क के हिस्से का पानी रोका जाएगा। चीन और पाकिस्तान मिलकर सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद करा सकते हैं। सिंतास मुआहदे में चीन को भी शामिल करके इसे मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाया जा सकता है। चीन के सेंटर फॉर ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाओगा का सेमिनार से खिताब। कहा, मैंने गुज़िश्ता साल भारतीय टीवी पर इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तानी नहीं भारत भी डाउन स्ट्रीम पर है। दूसरों के साथ वो ना करो जो तुम सह नहीं सकते। पाकिस्तान का पानी रोककर भारत इंसानियत के खिलाफ जुर्म का मुर्तकिब हो रहा है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जियों को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाना चाहिए। दोहा में अमेरिका और ईरान के नुमाइंदगान की आमद, लेकिन मेज़बान कतर की बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर दोहा पहुंच गए, लेकिन ईरानी वफ्द से मुलाकात शेड्यूल नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की भी ईरानी वफ्द के दोहा जाने की तस्दीक, लेकिन अमरीकी हुकाम से मुलाकात की तरदीद। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त कोई आला सतह की मुलाकात शेड्यूल नहीं है। अमरीकी एलची सालिसों से मुलाकात करेंगे जिसमें मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत की जाएगी। ईरान के मुंजमद शेयर अब डॉलर्स अभी तक ईरान को मुंतकिल नहीं किए गए हैं। आबना हरमुज़ से गुजरने का तरीक़ाकार और आज़ादाना नक़्लो हरकत इंतहाई अहम मामला है। कतर की तरजीह आबना हरमुज़ को महफूज बनाना और बारूदी सुरंगों का खात्मा है। आज़ादाना जहाज़ रानी को लाहक ख़तरात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई ने दोहा में ईरानी वफ़द की अमरीकी हुकाम से मुलाकात की तरदीद कर दी। कहा, कल कतरी हुकाम से मुंजमद फंड्स के मामले पर बात होगी। आबना हमस में किसी गैर मुल्की मुदाखलत की कोई ज़रूरत नहीं। आबना हमस में गैर मुल्की मुदाखलत मामलात को मज़ीद उलझाएगी। लेबनान के मामले पर ईरान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। अमरीका ने तमाम महाज पर जंग बंदी की वाज़ेह यकीन दहानी कराई। वाशिंगटन की इस नाकामी के मनफी असरात मुरत्तब होंगे। अमरीका के किसी भी इक़दाम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमारी अफवाज ने साबित किया वो किसी भी जारिद का फौरी और सख्त जवाब देंगी। ईरानी हुकूमती निज़ाम के तमाम सुतून अमन, जंग या मुज़ाकरात से मुतालिक फैसला साज़ी में शरीक। दोहा में होने वाली मुलाकातों का मामला अहम है। देखेंगे कि किस तरफ जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा कि ईरान के जौहरी हथियारों के खात्मे से मुताल्लिक दोहा में होगा। तेहरान के साथ होने वाली मुलाकात शायद अहम हो, शायद ना हो, हमें मालूम हो जाएगा। बातचीत शुरू होने से पहले कुछ कहा नहीं जा सकता। ईरान जौहरी हथियार न रखने पर राजी है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ रही हैं। खाम तेल की मौजूदा कीमत ईरान जंग से भी पहले की सतह पर है। अस्करी तौर पर हम जीत चुके हैं। जौहरी हथियार न होने से मुताल्लिक अपना मकसद भी हासिल कर चुके हैं। अमेरिका में मेरी मकबूलियत गुज़िश्ता सदारती इंतखाब से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है।
मफाहमत दो तरफा मामला है। अमरीका मफाहमती याददाश्त पर अमल करेगा तो हम भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। ईरानी सदर का ऐलान, कहा बेबुनियाद धमकियों के मुकाबले में हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। फैसले करते वक्त अक्ल दानिश और इंसानी वक़ार को बुनियाद बनाया जाए। मुज़ाकरात के तमाम मराहिल सुप्रीम लीडर की मुकम्मल हम आहंगी से आगे बढ़ रहे हैं। वाशिंगटन के साथ अपने हकूक़, मफादात और कौमी असूलों पर होने वाले मुज़ाकरात में किसी सूरत पीछे हटेंगे नहीं। बाज़ अनासर की जानिब से मुज़ाकराती टीम और कौमी फैसलों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश अफसोसनाक है। ईरान का अबनाए हुर्मुज़ में फीस वसूली पर अमान की हिमायत हासिल करने का दावा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी कहते हैं कि ओमान मुश्तरका तौर पर हुर्मुज़ का इंतज़ाम संभालने पर भी मुत्तफ़िक़ है। बहरी रास्तों पर तकनीकी मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। उधर ओमान ने आबने हुर्मुज़ से गुजरने पर फीस वसूली की वाज़ेह मुखालिफत कर दी। कहा कि ट्रांजिट फ़ीस की हिमायत नहीं करते। बहरी खिदमात पर बाहमी रजामंदी से फ़ीस तय की जा सकती है। उधर क़तरी वज़ीर दिफ़ा शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान का ईरान के कायम मकाम वज़ीर दिफ़ा से राबिता, ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और सिक्योरिटी पेशरफ्त का जायज़ा। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का तसलसल बरकरार। अमरीकी WTI की कीमत $70 फी बैरल की सतह पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $73 फी बैरल, मरबान क्रूड 3% महंगा $70 फी बैरल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,79,800 की सतह पर पहुंची। कारोबार का आगाज 1,78,414 पॉइंट से हुआ था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर आमद। मुलाकात में मुल्की सियासत से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान को आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर एतमाद में लिया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम सब की ख्वाहिश है कि आज़ाद कश्मीर का बहरान हल हो। इसके हल के लिए माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत को तजवीज़ दी कि मौलाना फजलुर रहमान की सालसी की पेशकश से फ़ायदा उठाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान बोले कि अवामी एक्शन कमेटी ने उन्हें सालसी की पेशकश की। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म मुस्बत कदम उठाएंगे। सीटों की बात मुज़ाकरात की टेबल पर तय की जाएगी। 7 माह से बानी PTI को कैदे तन्हाई में रखा हुआ है। ये बहुत अलार्मिंग है। बानी PTI के वकील सलमान सदर के इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दलाइल बानी PTI और बुशरा बीबी को कैदे तन्हाई में रखे जाने से मुतालिक समाअत में जज से कहा। अब बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत तलब करके पूछे कि क्या हालात हैं। वो अदालत को खुद बताएंगे कि हमारे तो वकालतनामे ही हमें दिए नहीं जाते। 1-2 माह की बात होती तो भुगत लेते। ये बात 7.5 माह तक चली गई। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ने रिमार्क्स दिए, मैंने इससे मुतालिक दोनों फैसले देखे हैं। कैद तन्हाई की कोई सजा नहीं। मेडिकल बोर्ड वाली पिटीशन में बानी की बहन ने हमारे सामने तस्लीम किया कि डॉक्टर्स भाई को देख रहे हैं। बानी और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ दरख्वास्तें काबिल समाअत हैं या नहीं, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। बानी PTI से आज भी किसी को मुलाकात की इजाज़त न मिली। रियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 36 हफ्ते गुजर गए, बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई। इससे तशवीश बढ़ती है। बानी से मुलाकातें होंगी तो पता चलेगा कि उनका माइंड सेट क्या है। फैमिली की तरफ से ये मुतालबा है कि तीनों बहनों की मुलाकात हो। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म ने असम्बली फ्लोर पर मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन हुकूमत से मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। एक जानिब हमारे लोगों को सजाएं और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। सलमान अकरम राजा बोले कि PTI में इंतशार की कैफियत बानी से मुलाकात न होने की वजह से है। हम चाहते हैं कि बानी से मुलाकात हो और उनकी हिदायत आएँ। बानी की हिदायत न आने और मुलाकात न होने से लीडरशिप तबाह हुई है। हुकूमत ने कभी भी PTI से राब्ता नहीं किया। हकीकत ये है कि राब्ते हमेशा PTI की जानिब से किए गए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने अलीमा खान की जानिब से वज़ीर दाखिला की पेशकश का दावा गलत करार दिया। तलाल चौधरी कहते हैं, अलीमा खान अपने भाई की सेहत, मुकदमात और सियासत को एक साथ मिला देती हैं। हुकूमत का यही मौक़िफ़ रहा। जेल मुलाकातें कानून और जेल कवायद के मुताबिक होंगी। अलीमा खान खुद क्यों नहीं चाहती कि बानी से उनकी दूसरी बहनें या अहले खाना मुलाकात करें।
عالمی آبی ماہرین کے سنتاس معاہدے سے متعلق پاکستان کے موقف کی تائید، پانی روکنے کی بھارتی دھمکی کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دے دیا۔ روسی ماہر ڈاکٹر رکسولا نازیگون نے بھارتی اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیے، کہا کہ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سنتاس معاہدے میں ایک طرفہ علیحدگی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ بھارت کے بالائی علاقوں میں ڈیمز کی تعمیر خطے میں عدم استحکام بڑھا سکتی ہے۔ جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے سنتاس معاہدے کا برقرار رہنا ناگزیر ہے۔ عالمی امور کی ماہر مصنفہ لوری ایٹی واکنز بولی کہ آبی تنازعات سیاسی اور سلامتی کے بحران میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ بھارت نے عالمی عدالت کے فیصلوں کو مسترد کیا ہے۔ ویانا کنونشن کے مطابق معاہدوں پر نیک نیتی کے ساتھ عمل کیا جانا چاہیے۔ سنتاس معاہدہ صرف دستاویز نہیں، 24 کروڑ زندگیوں کا معاملہ ہے۔ یہ معاہدہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان کشیدگی کے خاتمے اور امن کے لیے ہے۔ کمشنر انڈس واٹر ٹریٹی نے کہا بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدہ معطل رکھنا غیر قانونی ہے۔ پانی کے بہاؤ کا ڈیٹا نہ دینے سے کروڑوں پاکستانیوں کی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ پاک بھارت قانونی ماہرین کے درمیان مکالمے کی ضرورت ہے۔ بھارت نے ہر مرتبہ قانونی راستے کے بجائے کشیدگی اور جنگ کا راستہ منتخب کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عامر ریاض بولے پاکستان کے حصے کے پانی پر قبضے کی کوشش ہمارے قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے 10 برس تک مسلسل مذاکرات جاری رہے۔ پنجاب میں ماحول دوست سفری سہولیات کا سب سے بڑا منصوبہ، پنجاب میں الیکٹرک بسوں کی مینوفیکچرنگ کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پنجاب میں الیکٹرک بسوں کی اسمبلنگ کی جا رہی ہے۔ 5 سال میں 5000 الیکٹرک بسیں سڑکوں پر ہوں گی۔ پنجاب اب صرف بسیں چلا ہی نہیں رہا، بنا بھی رہا ہے۔ ای ٹیکسی، ای بائکس اور ای 3 ویلرز کو بھی متعارف کرانے کا فیصلہ۔ طلباء کو آسان اقساط پر 1 لاکھ کی بائکس دی جائیں گی۔ حکومت 70,000 کی سبسڈی دے گی۔ 14,000 ڈاؤن پیمنٹ اور 2100 روپے ماہانہ قسط مقرر ہوگی۔ طالبات کی ای بائکس کی ڈاؤن پیمنٹ اور رجسٹریشن فیس وزیر اعلیٰ خود ادا کریں گی۔ این ڈی ایم اے نے پنجاب میں اربن فلڈ اور فلیش فلڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نیا موسمی سسٹم 5 جولائی تک اثر انداز رہے گا۔ پنجاب کے میدانی اور بالائی علاقوں میں تیز بارش کا امکان۔ لاہور، جیلم، گجرات، گوجرانوالہ میں اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے۔ صوبائی اور ضلعی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کو رسپانس ٹیمیں الرٹ رکھنے کی ہدایت۔ سیاحوں کو پہاڑی اور بلند علاقوں میں غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔